समस्त को जय गुरु। आज गोटे नाम ध्यान उपरे विशेष सेशन निज जीवन रे नाम ध्यान को नहीं किपरि मनुष्य आगु को जाई पारे, किपरि मनुष्य निज उन्नति करि पारे, श्री श्री ठाकुरंकर कार्य करि पारे, निजर आगुरु थिला ताकू छाड़ी इष्ट पथरे केमि आगे जाई पारे से विषय रे आज प्रथम आजान रखिबे हमर जनरंजन भाई। जनरंजन भाई अच्छा तो जय गुरु अच्छी दादा। जय आगे आरंभ करंतु। मोर सुबुचित वॉइस आसी ठीक ठाक? हां हां आगे आगे वॉइस क्लियर अछि। आगे परम प्रेम श्री ठाकुर परम आराध्य श्री बड़मा परम पूज्य श्री बड़दा परम पूज्य श्री आचार्य सभी प्रणाम। उपस्थित गुरु भाई और माँ मान समस्त मोर जय गुरु। विशेष धन्यवाद दूसरी पाठी भाई और अन्य जो मोर गुरु भाई मान अच्छा जो मैंने मत गोटे सुजोग प्रदान कर ठाकुर को धरी नाम ध्यान करी मो जीवन रे कौन कौन उन्नति हेची किपरि भाव मु इष्ट पथरे चलिबार प्रेरणा पाई सब गुड़िक अनुभूति समस्त तो अच्छी जो मान दीक्षा नहीं समस्त अल्प बहुत अच्छी मोर मध्य अच्छी। तो मु 2003 मसीहा अक्टोबर 20 तारिख रे से ठाकुर सत मंदिर दीक्षित हुए। से मु कॉलेज पढ़ु थाए ग्रेजुएशन चली था मोर ए समय जदियो आगुरु 2-3 थर शिक्षा देवाई मत 2-3 जन गुरु भाई अत्यंत प्रेरणा देते तथापि मु नहीं पार नी कि जाओ से फाइनाली मु 2003 मसीहा अक्टोबर 20 तारिख रे दीक्षा लिए नौ नौ मोर भी इष्टबुद्धि तो मुझे करे किंतु से भाव में कौन परिवेश पाएनि जो नहीं मुझे नाम धान करी आगु बढ़ी पारि। तापर एमती पाठ पढ़ा भितर दे सांगसाथी भितर दे मु अनेक दिन नाम धान करि पारनी किंतु इष्टबुद्धि मु करुताए। धीरे धीरे मु गोटे गोटे सत्संग जाए केते वर्ष रे थरे एमती गोटे गोटे सत्संग जाए गुरु भाई देखा हुए कि जहाँ इष्टबुद्धि खाली मुझे कंटिन्यू रखी थाए एमती ही चली जाए 5-6 वर्ष चली जाए किंतु मु ठाकुर विषय किसी विशेष जानी पारे मझे मझे किए उर्जन देले बही के पढ़े घर पाखे थी लोक मैंने देखिए मो पाखे जन दीक्षा नहीं कि सेमती कौन सुजोग आसी ना 2010 मसीह आगुरी मु 2008 मसीहा और 2010 भितर मु चाकरी पाए प्रथम MBA कंप्लीशन पर बॉम्बे रे जाई चाकरी पाए। बॉम्बे रे मो रहे भितर सत्संग कौन मोर जोगाजोग हो पारे 2008 ରୁ 2009 पर मु बॉम्बे रू फेरी आसे भुवनेश्वर चाकरी छाड़ी पड़े आसे। तापर धीरे धीरे मत जड़े भाई सत्संग को डाकी नि प्रत्येक दिन डाकी नि सत्संग बहुत आलोचना शुणे कि मो निजर कौन मो नाम धान करें से समय पर्यंत 2010 रे पुणी मु चाकरी हराए। तो 2010 चाकरी हराए मु इतस्त ये बाणी बिहार सत्संग बिहार जाए सब जाए बसे केतले देखे गुरु भाई मान देखे ठाकुर पर्व किए आसे दर्शन कर धीरे धीरे मु नाम ध्यान करवा स्टार्ट करी मोर कहबार अर्थ हूँ कि ठाकुर मुझे पर्यंत मुझे बुझी पार नी जेहेतु मोर नाम ध्यान कौन नाला तो मुझे जिनस ठाकुर से विश्वास दीक्षा नहीं इष्टबुद्धि दौली सब करी किंतु देवघर मु प्रथम कर 2010 मसीह मु देवघर 2010 मसीह जाए से समय मोर आचार्य पूर्वतन आचार्य दर्शन हुए। दर्शन है गोटे से गोटे अनुभूति हुए आम ओडिशा भाई जाई समय आचार्य को दर्शन करने मो भीतर गोटे प्रेरणा सृष्टि हुए नाम ध्यान कर मु फेरी आसे सत्संग मंदिर केते उद्बोधन थाए कसरदा मंदिर उद्बोधन हुए बारंबार दर्शन पर धीरे धीरे टिके नाम ध्यान कर इच्छा मो भीतर आसी मु धीरे धीरे नाम ध्यान कली यही भितर मोर मैरिज हो गला। मैरिज पर मोर सहधर्मिणी को दीक्षा देवा बाध्य कली सी भी दीक्षा नेले सी भी कौन ठाकुर को बुझी नी 2000
ହଠାତ୍ ମୋର ବିବାହ ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିବାହ ପରର 2 ମାସ ପରେ ମୋର ଚାକିରି ପଳେଇଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯାଉଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୋର ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ଆସିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଲି। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେଇ ସମୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ୱାଇଫ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି ଯେ ତମେ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଛାଡିଲ, ଆଉ ମତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ବିବାହ ପରେ ଚାକିରି, ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ହୁଏ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, 10-12 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ମତେ କରିପାରୁନି, ପରିବାର ଚଳିବା ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ, କରିବି କଣ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ 3-4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ମତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଅସୁବିଧା କଥା କହେ। ମୁଁ କହେ ଯେ ଭାଇ କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୋନ କରେ, ସେ ମତେ କହେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। କାମ ହେଲା ଯେ ତମେ ସାଇକେଲ ଆଉ ଗାଡିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରି ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଯାଇକି ତମେ ସପ୍ଲାଏ କରିବ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯଦି ଏଇ କାମଟା ମିଳିଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି କହେ, ମୋ ସହଧର୍ମୀ ମତେ କୁହନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତମେ ଏତେ MBA କମ୍ପ୍ଲିସନ କଲା ପରେ, ଏତେ ଭଲ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ କାମ ଶେଷ କରିବ? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ମୋ ମନରେ ଆସେ। ମୁଁ ବି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ପଚାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କରି ମୁଁ ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପାଏ, ସେ ପ୍ରେରଣା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କାମ କରୁ କରୁ ମତେ କୌଣସି ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ମୋ ମନକୁ ଆସେ, ସେଇଠି ମୁଁ ହୁଏତ ଜଏନ କରିଯାଇପାରେ। ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ଜଣାଏ, ସେ ବି ହସନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ସେଇଟାକୁ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି? ହଉ, ମତେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛ ଠିକ ଅଛି। ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି। ତା 3-4 ଦିନ ଯାଏ, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିଚାଲେ। ଏମିତି 10-15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ଚାରି ଛକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ସେଇଠି ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠି ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଲୁଚିକରି ବସି ପଡେ, ଟିକେ କାଳେ କିଏ ଦେଖିବ କଣ ଭାବି ବହୁତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି, କରୁଛି, ଆଗକୁ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି କଣ ହେଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ 6:45-7 ହବ, ମୁଁ ସେଠି ବସିଥାଏ, ମତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ। ଗୋଟେ କନସଲଟାନ୍ସିରୁ ମତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ, ଆଉ ଆପଣ ଜଏନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ କାମ କଥାଟି କହେ, ଏବଂ ମିରାକିଲ ଯେ ସିଏ ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭରରେ ଓପନିଂ ଅଛି। ନା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ଲୋକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନା ଥାଏ, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିଥାଏ, ନା ସେ କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଏ। କାଲକାଟାରୁ ସେ ମତେ କଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିକି ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥା 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲା। ମୋ ୱାଇଫ କି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲି। ଯାହା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଫୋନ କରି ଆଉ ଥରେ କହେ ଯେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ସେ କଥାକୁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିନି, ଯେ 7-8 ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭରରେ ଜଏନ କରିବାର ହେଇପାରେ, ବୋଧେ ଏଥିରେ କାମ କଲେ। ଯାହା କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଆଭାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛେ। ମୁଁ ବି ସେଟା ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରେରଣାଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଯେ ସେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇ କିଛି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଜୋସର ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କାଲକାଟାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଏ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଏ, ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋର ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଜଣେ IIM ର ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ରୋହିତ ହେଜଡେ। ମୋର ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେନି। ଅନେକ ଦିନ ତଳ କଥା ହେଲି, ମୋର ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସେ IAS ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଯାଏ ହଉ ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारती रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो विषय ମୁଁ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନଥାଏ ଖାଲି ସେ ବିଷୟଟି ଖାଲି ଜାଣିଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଟେ ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ ସେ ମତେ ଖାତା କଲମ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ରିଟର୍ନ ଅନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ମତେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରି ଦେଖାଅ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାଏ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ସେ ଠାକୁର ମତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି 70ଟା ପିଲା ଥିଲୁ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ହାରିଛି ଭାବୁଥାଏ ମୋ ମନକୁ କଣ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଗଜ କଲମରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିଦେଲି ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛି କାରଣ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଇଡିଆ ହିଁ ନଥାଏ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏଚଆର ଆସି ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭୁଲ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଯେ ସେ ମତେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମୟ ଆସେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ତମର ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା କଣ ରହିଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ହୁଏତ ସେ ମତେ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ ନ କରିପାରନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ମୋ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ବାହାରିଯାଏ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ସେ କଥାଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱତଃଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିଯାଏ ତାପରେ ସେ ମତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଇଥିଲା ତମର ମୋ ହାତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ତାପରେ ସେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାହାରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାପରେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ମୁଁ ଜଏନ କରେ ମତେ ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ସେଠି ବହୁତ ଅନେକ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଆସେ ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଥାଏ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଏ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ସେଠି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହୁଏ ସେ ଏରିଆରେ ତାପରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ ବରଗଡ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବରଗଡ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଇ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ନୂଆ ହେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଛାଡିଦବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଯାଏ ଯଦିଓ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସବୁଦିନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାଟା ଆସେ ସେ ସମୟରେ ମତେ ଲାଗେ ସେ ଠାକୁର ମତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସି ପଡେ ସୁଯୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦୁଃସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ଠାକୁର ପଛରେ ରହି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଜଏନ କରେ କୋଲଗେଟ ମାମୁଲି ବୋଲି କମ୍ପାନୀରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଇକି ମତେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଏ ସେଠୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଏ ପୁଣି କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିପାରିନି ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଦ୍ଵାରା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଝଡ ଆସେ ପୁଣି ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯେ ମତେ ସେ ଜାଗା ଛାଡିବାକୁ ପଡେ ଛାଡିଗଲା ପରେ ସେଇଠି ମତେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଖୁବ ଜୋର ଧରିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଆସିଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗୋଟେ ମାସ ଗଲା 2 ମାସ ଗଲା 3 ମାସ 4 ମାସ 6 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଥରେ ପାଇଲି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲି ଦର୍ଶନ କଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନଥିଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲି ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ମଣିଷ ଡିପ୍ରେସନ ଯେମିତି ଆସେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଝିଅ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୋର ପାରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ଥାଏ ସେ ଡିପ୍ରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାର ଶକ୍ତି ମତେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦବି ଯାଏନି
କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଦେବେ, କିଛି ନା କିଛି ମୋ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ କରିଚାଲେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ 5, 6, 7 ମାସ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଫରଟି ଆସେ। ମୁଁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଏ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବାର ପୁଣି 10, 15 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଥାଏ। ସେଠି ମତେ କଲ୍ ଆସେ ଯେ ତୁମକୁ ଜଏନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୌହାଟୀରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଋତିକ ଦେବକୁ କୁହେ ଯେ ମୋର ଗୌହାଟୀରେ ଗୋଟେ ଜବ ଅଫର, ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବୈରାଗୀ ସାହୁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ, ସେଠିକି ଗଲେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଗୌହାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଗୌହାଟୀରେ ଜଏନ କରେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ପାଏ ଯେ ମୋର ଅଫିସ ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଫିସ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଇପାରେ। ଯାହା ହଉ ଗୌହାଟୀ ରହୁଣୀ ସମୟରେ ମୋର ନାମଧାନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦ ଆସନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସନ୍ତି, କିଏ ନା କିଏ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ପ୍ରଣାମ କରିବାର। ଏଇ ଗୋଟେ 2, 3 ବର୍ଷ ଏମିତି ସେଠି ମୁଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୌହାଟୀ ଜଏନ କରେ ମୁଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟି ମୋର ହେଇଥାଏ। ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଯାଇଥାଏ 5, 6 ମାସର, ସେଇଗୁଟିକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ କରିଥିବା 6ଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। କିଏ ମାସେ ଗ୍ୟାପ ଦେଖେଇଥାଏ, ଗ୍ୟାପ କୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଥାଏ, କିଏ 2 ମାସର ଗ୍ୟାପ କୁ ଜବ ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳେ ଏମତି ଆମେ ମାନେ କରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ ଯଦି କିଛି ଗ୍ୟାପ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦେଖେଇ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଆଇଡିଆ ନଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ ହବା ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ କରିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, 2 ଜଣ କରି 3 ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାକିରି ପଳାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗ୍ୟାପ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 9 ମାସର ଗ୍ୟାପ ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଦେଖେଇଛି, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମତେ କେହି କହିନଥିଲେ, କେହି ଆଇଡିଆ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଭେରିଫିକେସନ ହବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଚାକିରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଦିନ ହଉ ଗୌହାଟୀରେ ଆସିକି ରହିଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେଠି ନାମ ଧାନ କରେ, ଦର୍ଶନ କରେ ସବୁବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମୁଁ ଯାଇ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30, 10ଟା ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଗୌହାଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ନୀଳାଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯେ 9:30, 10ଟାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ରି ହେବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡାକିଦେବି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖେଇ କଥା ହେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରେନି। ପରଦିନ ଆସେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଏ। ସେ ମତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ 9:30 ବେଳେ ଯାଏ, ଅବିନ୍ଦା ବସିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ 6, 7 ଘଣ୍ଟା ବସିଥାନ୍ତି। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ଦାଦା ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ବସିଲାଣି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁନି, କାଲି ଆସିବେ। ତ ଅବିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, କଣ ଜାଣି ତାଙ୍କର ମନ କଣ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଇଛି, ନା ସେ ଓଡିଶାର ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ଡାକ ଡାକ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୋର। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି କହିପାରେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହେ ନାଇଁ ଦାଦା, ଭେରିଫିକେସନ କୁ, ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଭେରିଫିକେସନ କୁ HR ଗ୍ରହଣ କଲେନି।
ତାଙ୍କର ମନ କଣ ହେଲା, ଆମେ ରଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ମୋ ମନକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଆମ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ହଉଥିଲା, ଯାହା ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥିଲା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ହଉଥିଲା। ସେଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିଲି। ସେଇଠୁ ମୋର ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା କଟକ। ମୁଁ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ କରେ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୁଏ, ଗୋଟେ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ମୋ ନାଁରେ। ମୁଁ କଟକ ଷ୍ଟୋରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିନଥାଏ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ସେ ଲୋକ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ରାଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକକୁ ମତେ ଯଦି ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେବି। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଶେଷ ସମୟ ମତେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଗୋଟେ ବାଣୀ ବାରମ୍ବାର ମତେ ମନେ ପଡିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ତୁମେ କାହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପରମ ପିତା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଣୀଟି ମୋ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେ ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ବି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମତେ ଗୌହାଟୀରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଫୋନ କରନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କିଏ ତମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ଯେ ତମେ ଯାହାକୁ ରେଫର କରିପାରିବ, ସେ ଜଏନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଯେ ଏଇ ଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମତେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦବାର ଅଛି, ସେ ଠାକୁର ଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଏ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ତ ସେଇ ଜବ ପାଇଁ କେବେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯଦିଓ ସେ ମତେ ରେଫର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ମୋର ନିବେଦନ କରି ମନେ ମନରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, 3 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଲେଟର ପଳେଇ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଜାଗା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଏ, 6 ମାସ 5 ମାସ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଏଇ ମୋ ନିଜର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଖବର ପହଞ୍ଚିବା, ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା, ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିଯିବା, ଏ ସବୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ମତେ ମିରାକିଲ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ କରିଚାଲିଲି, ବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସିଲା, ତାପରେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡିକ, ସେଇ ଯୋଉ ସମୟର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଗୁଡାକ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା, କେବଳ ଯେ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ବୋଲି। ନାମ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ହିଁ ମତେ ଇସାରା କରିଦଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଠାକୁର ତ ସଶରୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ରହି ମୋ ଚିନ୍ତାକୁ ସିଏ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା, ସ୍ଥିର ହେଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଯେ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ କଣ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଏଇ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡିବା ହବା ଦିନ ଠାରୁ ଏ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସମସ୍ୟା ପାଇନି, କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକର କହିଲେ ଅଧା ରହିଯିବ। ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରକୃତ କହିବାକୁ ଗଲେ 1/2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ ମୋର କେବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ହେଇନଥିଲା। ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ପାଡି ଭାଇଙ୍କର କଲ, ଏସବୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋ ଭିତରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି,
ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର, ଯେ ଯୋଉମାନେ ସହକର୍ମୀ, ଅଲଗା ଫଙ୍କସନାଲ ହେଡ, ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହୁଏ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କନଭିନ୍ସିଂ କରିବାର ଏ ଯୋଉ ସ୍କିଲ ଟା ମୋ ଭିତରେ ବଢି ଚାଲିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନର ଫଳ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୋର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ ହଉ, ଲେଖିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖିବା, କାହାକୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଦବା, ଏବଂ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରେ ଯୋଉ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବା, ଏ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବୁଝି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କେମିତି ହେଇଥିବ, ସେ ସବୁ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଯେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। ଆହୁରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଟା ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହେଇଛି, ମତେ ସିଏ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେରିତ କରିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ। ଆଜି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ବି ମୋର ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ କେତେ ଅଧିକା କରିପାରିବି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଦିଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଯେକୌଣସି କାମ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହେଉ, କାହାକୁ ସେବା ଦେବାର ହଉ, ଏଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କେବେ ବି ନଥିଲା। କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ସେ ଖୁସି ହବ, ଏ ମନୋଭାବ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି। କିଏ କୌଣସି କାମ କହିଲେ ବିରକ୍ତ ହବା, ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଇ 3-4 ମାସ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ମତେ ଆଜି କୌଣସି ଲୋକ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ବିରକ୍ତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆସୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ କିଛି ବି କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଭଲ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଶିଖୁଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିଖୁଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରାଗ ଦୀପ୍ତ ଧ୍ୟାନ କଥା ଯୋଉ ପାଣିରେ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ହଉନି। ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳି ବଢି ପାରିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିବି। ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯାହା ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ 2-3 ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲ ପରେ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତ ମତେ କହିଥିଲେ ପାଣି ଭାଇ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଟା ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡିଲା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଅ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଭୁଲ ଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରାଜନ, ଧ୍ୟାନ କଲା ଫଳରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ସେ ନାମଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାଜନ ଭାଇ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ରାଜନ ରଖିବେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭାଇ। ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଭଏସ ଆସୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମର ଜନରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଯାଜନ କଲେ। ଆଜି ମତେ ବି ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମଧାନ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ମୋ ଆରମ୍ଭ ଅନୁଭୂତି କହିବା ଆଗରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ନାମଧାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଟା କେମିତି ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଟିକେ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା, ଭଏସ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା।
ହଁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାମଧାନ କେମିତି ଏଇଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ବି ନେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନନା ବାପାଙ୍କୁ ନନା ଦେଖନ୍ତି, ତ ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ବହୁତ ସମୟ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକି କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା, ଅଭିୟସଲି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। କିଛି ସେତେବେଳେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲି, ସତନାମ ପାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରାମ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବସି ଦେଖେ କେବଳ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ବି ବାପା କହିଲେ ଯେ ତୁ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତୁ କଥା ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମିଳିଛି ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଏତେ ସମୟ କେମିତି ବସିବି, ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ କେମିତି ବସି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ବି, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଏମିତି ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠି 10 ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମତେ 26-27 ବର୍ଷ ବୟସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇନି। ମାନେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାହା ଅଛି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମତେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। କି ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ସିଚୁଏସନ ବି ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ମାନେ ବାଇ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗଠୁ ଦୂରେଇ ବି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ରେଗୁଲାରଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ ବି କରିପାରୁନି, ମନ୍ଦିର ସହିତ ବି ଏତେ କନେକ୍ଟେଡ ରହିନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ, ତ ସେଇ ଟାଇପର ମୋର ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଛି। ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁ ନାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ୟୁନିଂ ଟା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ମାନେ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ଏବେକା ଜେନେରେସନ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଇଫରେ ଡିସିସନ ନେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ବା ନନାଙ୍କର ଡିସିସନ ଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିସନ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଡିସିସନ ନେଲା ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ତୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତ ଡିସିସନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଏମିତି କରିପାରିବି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କୌଣସି ଡିସିସନ ଆମ ମାନେ ନନାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମତ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମତେ ଲାଗେ ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି କରନ୍ତି ବା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଥାଏ, ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ସେମିତି ଭାଇ ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଫରେ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ମାନେ ମିଳିନାହିଁ, ମାନେ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ଆଗକୁ କଣ କରିବ ଜଣା ପଡେନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରିବା ଭିତରେ ଏଇ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ଯେହେତୁ ଜବ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେରି ଚେନ୍ନାଇ। ଜବ୍ କରିକି ମୁଁ ଓଜେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି। ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବିଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ HR ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବିଟେକ୍ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଜବ୍ ର ଜଷ୍ଟ 6 ମାସ ଜବ୍ କରିକି, ଯେହେତୁ ମନା କଲି ନାଇଁ ତମେ ପଢିପାରିବନି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଘରେ ବି ନ କହିକି କାହାକୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଟେନସନ ହେଲେ। ନନା ବି କହିଲେ ତୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାହାକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବିଟେକ୍ ନହେବ ହବନି। ତ ମୁଁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବି ଛାଡି ଦେଇକି ତ ପଳେଇ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ହବ କି ନାହିଁ ତାର ମାନେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସେ ରାଙ୍କ ମୋର ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପଢିଲା ଭିତରେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଆଗକୁ କଣ କରିବି, ଯଦି ନହେଲା ଚାକିରି ବି ଛାଡିଦେଲି। ମଝିରେ ବି 2-3ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ଜବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ମୋ ମାନେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 6-7ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡି ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି। ଆହୁରି ଟେନସନ ଲାଗିଲା ଯେ ଠାକୁର କଣ କରିବି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ଘରେ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇକି ଆଣିଛି। ଘରେ ଖାଲି ସାଥ ଦେଉଥିଲେ ହଁ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଯିବ, ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି। ତାପରେ ଓଜେଇ କୋଚିଂ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କିଛି ଡିସାଇଡ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଯେହେତୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ ଏଠି ଆସିକି ଫ୍ରିଲି କୋଚିଂ ନେଇପାରିବ। କୋଚିଂ ବି ମିଳିଗଲା, ପଢାପଢି করে ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବି ଦିଏ, ସେତେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ମୋର ଆସେନି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଭିତରେ ଏକ୍ସାମ ବି ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନର୍ଭସ ଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ମୋର ସେଇଠି କ୍ୟାରିୟର ରହିଗଲା ନା, ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। କାରଣ ଘରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖେ ସେତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢେଇ ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକୁଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଖା ହେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିଥିଲା, ତାର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଓଜେଇରେ ରାଙ୍କ 50 ଥିଲା, ମୁଁ ତା ସବୁ ଦେଖି କରିଛି, ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଚ କରିବା। ମୁଁ ମ୍ୟାଚ କଲା ବେଳକୁ ମୋର 90% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ପୁରା ଘରକୁ ଆସିକି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋ ଲାଇଫ ଗଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସାହସ ଦେଲେ ମତେ, ନାଇଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଠାକୁର କରିବ ମଙ୍ଗଳ ହବ, କିଛି ଟେନସନ ନେନି। ତାପରେ ନନାଙ୍କ ସହିତ, ନନା ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନନା କହିଲେ ଚାଲ ତୁ ମୋ ସହିତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନନାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେରି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲି ଯେ ମୋର ଭଲ ହବ ବୋଲି, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମତେ 90% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନନା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବି ବୋଲି ବାହାରେ ବସିଛି ନନା କରିକି। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବୋଲି। ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ରାଙ୍କ 1 ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନି। ମୁଁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟେନସନ ଥିଲି ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହବ କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନମ୍ବର 1 ୟୁନିଭରସିଟି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ମତେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବି ମତେ ମିଳିଲା, ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୋର ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ ଘର ଉପରେ ପଡିଲାନି। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ କିଛି ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେମିତି ବିଟେକ୍ ସେଠି ଆଡମିସନ କଲା ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ ନଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ 10th ପରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲି, ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ଜଡିତ ନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ମତେ ଯେହେତୁ କମ ଏଜ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏତେ କମ ଏଜରେ ତୁ ଟିକେ ଆମିଷ ପିଆଜ ଖାଉନୁ, ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ, ଇଏ ହେଇଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ ଆସିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସତରେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛି କିଛି କି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ସେଇଟା ନକଲେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଏପଟେ ମାନେ ଡାଉଟ ବି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମୁଁ ସେଗୁଡା କରି କରି ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଯେହେତୁ 10ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିସୁଟରେ ଯାଇକି ବିଟେକ୍ ଆଡମିସନ କଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମତେ ବି ବହୁତ ଏକା ଏକା ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା, କଣ କୋଉଠି ରହିବି, ସସ୍ତେନ ନେଇଛି, କେମିତି ଖାଇବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ସେଠି ମାନେ ମିଳିଗଲା ମତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସାଧା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇ ବି ହଉଥିଲା। ଦେନ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ରୁମ ଥିଲା ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ। ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଧରିନି, ପିଲା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାହସ ଟାଇମରେ ମତେ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଲାଇଫରେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ବାଟ ବୋଲି। ନହେଲେ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କଣ ମୁଁ ସତରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମତେ ଘରେ ବାବାଜୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଲାଇଫର।
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି ତ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଟାଇମ ଥିବା ଯୋଗୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏତେ କଲେଜରେ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ମୋର ଆଇଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲି ମୁଁ ଆଇଟି ରେ ଜଏନ କରିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଯେ ଏବେ ତ ବିଟେକ୍ ସରିଗଲା, ୟା ପରେ ଆଗକୁ କଣ କରିବି। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋର ଖୋଜୁଛି, କୋର କମ୍ପାନୀ ଆସୁନି, କଣ କରିବି କିଛି ଡିସିସନ ନଥିଲା। ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଯାଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ କରିବି ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଇନ ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ କଣ ନିବେଦନ କରିବି। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ମୋ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି। ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ କଲି ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କହିଲେ ହଁ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ କର। ତାପରେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି, କଣ କରିବି। ତାପରେ ବର୍ଷେ ବି ସେମିତି କୋଭିଡ ରେ ପଳେଇଲା, ଜଣା ପଡିଲାନି। ତା ପର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ପ୍ରିପାରେସନ ଫେଜରେ ମତେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେଜ ହେଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ହବନି। ଗୋଟେ ଥର ଦେଲି, ମୋର ରାଙ୍କ 7000 ରହିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତାପରେ ମୋର ହବ ନହବ। ମୁଁ ମଝିରେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଛାଡି ଦିଅ, ନନଟେକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ ବାଜିଯିବ, ତମେ ଭଲ ପଢୁଛ ମାନେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ନାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ମାନେ ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ। ଯୋଉଟା ତାପରେ ନାମଧ୍ୟାନ ରେଗୁଲାରଲି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆସିଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ହଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଗି ରହିବାର ଗୁଣ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ଦିନେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ହିଁ କରିବି। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲା ଗେଟ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢୁଥିଲୁ। ସିଏ ଛାଡି ଦେଇକି ସିଏ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି ଫେଲ ନ ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଚାନ୍ସ ମୋ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରନି, ଏ ଲାଇନ ଅଲରେଡି ତୁ ରାଙ୍କ ଆଚିଭ କରିଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ପଢିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଥରକ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ସିଏ ବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସୁଥାଏ, ଟାଇମ ଲାଗୁଥାଏ କଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସେ ସିଏ ବି ସିଚୁଏସନ ଯେ ଏଥରକ ଯଦି ନହବ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ କରିବି। ନିଜର ବି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଡାଉନ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଭାବି ବି ପାରୁନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କଲେ ଭଲ ହବ, କଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସାମ ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ଗଲି ପୁରା ଟେନସନରେ ଗଲି। ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରେସ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ ଅଲରେଡି 2 ବର୍ଷ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ଏଥିରେ ଆଗକୁ କଣ ହବ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଟାଇମରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା 2 ମାସ, ଏମିତି ବହୁତ ଏକା ଏକା ବି ଫିଲ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁବ ଜୋରେ ନାମ ବସି କରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ମେଡିଟେସନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ବହି ବି ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣଟା ଅଭାବ ରହୁଛି। ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯାଜନ କରିପାରୁନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବି 5ଟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାହସ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଜବ ନାହିଁ, କିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ନାହିଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ବାହାରେ କାହା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଯାଉନଥିଲି, କୁଆଡେ କିଏ ପଚାରିବ ପୁଅ କଣ କରୁଛ କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ କେବଳ ବସିକି ପଢୁଥିଲି। ହଠାତ୍ କାହିଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 30 ଦିନର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନେବି। 30 ଦିନ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ 30 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ସବୁଦିନ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରେୟାର ମେଡିଟେସନ ଠିକ ସେ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହସ ରଖିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋନଲି ଲାଗୁଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନ କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହେରି। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଜଷ୍ଟ 2 ମାସ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ନର୍ଭସ ହେଇକି ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପୁରା ସିଚୁଏସନ କୁ ପଳେଇଥିଲି। ଘରେ ବି କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇ ପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଟେନସନ ରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକୁଟିଆ ରୁମ ନେଇକି ପଢୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ କହିଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମତେ କରିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶନ 30 days ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ମୋର ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରେୟାର ଠିକ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମାସେ ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଲାଗିଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ ଏଠି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି ସେମିତି ବି ସେମ ସିଚୁଏସନ, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପେପର ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ମୋର ହବନି। ଜଷ୍ଟ ମୋର ବି ମାର୍କ ଜଷ୍ଟ ବହୁତ କମ ମାର୍କ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ପେପର ଟଫ୍ ଥିଲା କେବଳ ମୋର ଖରାପ ହେଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଛି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ରାଙ୍କ ବି ଗେଟ ରେ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେ ରାଙ୍କରେ ମତେ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଭରସା ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ରାଙ୍କରେ ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଏମଟେକ୍ ପାଇଁ। ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରିଥିଲି ଥର୍ମାଲ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋର ସେତିକି ରାଙ୍କ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଡିଜାଇନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପିଲା ମୁଁ ଯିଏକି ଥିଲା କି ଡିଜାଇନ ଯାହାକୁ ମତେ ମିଳିଥିଲା, ମୋ ପରେ ଡିଜାଇନ ସିଟ୍ ଫିଲଅପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡିଜାଇନ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଥିଲି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ନିବେଦନ କରିକି ଆସିକି ପଢାପଢି ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଏଇ ଦିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଦିଟା କ୍ୟାରିୟର ଫେଜରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ପାଖେ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ନଥିଲା ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଠୁ ମତେ ଆଗକୁ କିଛି ନା କିଛି ଠାକୁର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ନା କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କୌଣସି ନା କୌଣସି ୱେରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନା ତତେ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଏତିକି ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ତୁ ନିହାତି ଏଥିରେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲି, ଅଲରେଡି ମତେ ମୋର ମୁଁ ସକ୍ସେସ ଅଲରେଡି ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଯାଇକି ପାଇଲି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ନର୍ଭସରେ। ତ ସେ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷର ପ୍ରିପାରେସନ ଫେଜରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଥରେ ଫେଲର ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଲାଗିବି, ସକ୍ସେସ ମିଳୁ ଫେଲୁଅର ମିଳୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ରହିବି। ଯୋଉ ଲାଗି ରହିବାର ଗୁଣଟା ସେଇଟା କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ମତେ ମିଳିଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ୱେରେ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବି ମୋର ସେତେ ନଥିଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳଉଥିଲି ଯେହେତୁ ଏକା ଏକା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ କେହି କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିନି କିଛି, ପଢାପଢି କରେ ମୁଁ ଠିକ ଶୋଇବା ସକାଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସିଡ୍ୟୁଲ ବନାଏ, ଦେନ୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପଢିଛି, ଏଇଟା କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଯେମିତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଲାଗେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ମତେ ମୋ ଲାଇଫର ଡାଇରେକ୍ସନ ମିଳିଥିଲା, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ବି ଫିଲ୍ କରିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କେବଳ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକି ନାମ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏତିକି ଠିକରେ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଅଲଗା ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ବି ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବା ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର କୌଣସି ୱେରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଠାକୁର ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ସେଇଟା ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାକ୍ସିମମ୍ ବଦମାସ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି ସେମାନେ ଟପ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବି କରୁଥିଲେ, ସ୍ମୋକିଂ ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ରୁମରେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ଥିଲି ସିଏ ବି ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥେନ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନଥାନ୍ତି
ହେଇପାରେ ମତେ କିଏ ଫୋର୍ସ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ କେବଳ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତଥାପି ପିଲା ମତେ ଫୋର୍ସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଫିଲ୍ କରିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ପିଲା କିଏ ଥାନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପାଇଁ ମତେ ଫୋର୍ସ ବି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ କି ଏ ମୋ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ବ୍ୟାଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା କିଛି ଖରାପ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନରେ ଅଛି, ଆମେ ଆମର କାଳେ ପାପ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଭିତରେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଠାକୁର ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେତେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, କେହି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ସହପାଠୀ କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କେବଳ ମତେ ଘରେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭିସୁଟା ଆସିଲି, ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ଇଭିନ୍ କି ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ବି ଯେମିତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି ସେ ମତେ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରୁଥିବି ହଠାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆମେ ତୁ ଯାଆନି ତୁ ରହିଯା, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ମିଶିଛି ଯାହାଙ୍କର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ମତେ ନେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାହାବି ମୁଁ ଦିନ ଯାକ କରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାମ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଶୋଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଆଜି ଏଇଆ କଲି, ଆଗକୁ ମତେ କଣ କହିବ, ମାନେ ମତେ କାଲି ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ମତେ ଜଣା ପଡେନି ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢୁଛି, ସବୁଥିରୁ ଭଲ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ବି ମାନେ ପଢାପଢି ବି ଭଲ ଥିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ହିଁ ଖରାପ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ହୁଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିକି ସେ ପିଲା ତା ଆଡୁ ଆସିକି କହିଦିଏ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଏମିତି ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତତେ ଏମିତି କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ଆମ ସହିତ ତୁ ଆଉ ମିଶିନି। ଆମେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିକି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଛି ଯେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ନିଜେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବି କ୍ଷତି କରିପାରି, ମାନେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ବି ଚାଲି ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମତେ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ବି ମୁଁ ନ ବୁଝି ପାରିଛି ସଂକେତ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ସେଠୁ ଠେଲିକି ଆଣେ ହେରି, କି ନହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଫେଲ ହୁଏ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ ପାଏନି। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମତେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏଟା ଠିକ କରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଜଣା ପଡେନି ଯେ ମୁଁ ଏଟା ଠିକ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଲା ଖୋଲି କରି କହି ଜଣେଇକି ଶୁଏ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ଠାକୁର ମତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଭିନ୍ କି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁରରେ ଏବେ ଏଠି ମୋର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ମେସରେ କଥା ହେଲି, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେରେ ମତେ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ସାଧା କାଢି ପାରିବୁନି, ତମେ ତମ କଥା ବୁଝ। କଣ କରିବି କଣ ଖାଇବି, ତାପରେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ବାହାରୁ ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇ ଖାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ କେତେଦିନ ବି ବାହାରୁ ମଗେଇ ଖାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଗଲି, ଯାଇକି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଦାଦା ମୁଁ ଏମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବିନି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସିଝା ଡାଲି ସିଝା ହବ, ଆଳୁ କି ସିଝା ହବ କିଛି ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିବି।
ସେ କହିଲା ପରେ ସେ ରାଜି ବି ହେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଝା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସିଝା ବି ବାହାର କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ କଣ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁ, ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଥର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ରହୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଭାବ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିଜ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭୂତିରେ ରହିଲା, ନିଜର ଯାହା ଭାବ ରହିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ମତେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁରା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦମ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯେ ଆଜି ଯାଜନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ମାନେ କହନ୍ତି ମାନେ ମଧୁମୟ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।